मंचासन महादेव पारेश्वर एवं आज जो सभा को निज मत कंपच भाई और सान भाई उत्तम एवं सरस्वती भाई को भल पाऊा समस्त ज्ञानी गुणी बुद्धि कहबार थे कहते पाणी भाई सभापति मोदी को खाइबार समय हो जाए प्राय समस्ते खाइया उठिले किंतु प्रथम सरस्वती भाई को श्रद्धांजलि ज्ञापन कर पटामणी विकास परिषद तरफ देखी मो कॉलेज जीवन ठार एपर्यंत छात्र जीवन ठार एपर्यंत पटामुंडे हो पटामुंडे बाहर जेको समस्या आसू किंबा कौन सभा समिति कार्यक्रम क्षेत्र में जाऊ एवं जदि कौन घटना घटे पटामुंडे से संपर्कित आलोचना करूँ कि आगू बाहर कौन खबर जब पाती कि खबर कागज कौन स्टेटमेंट बाहरी थाए से समय मोबाइल फोन नथा लैंड फोन था लैंड फोन नंबर सब पाखे थाए से टेलीफोन कर मो संगे किसी समय कथबार्ता आम जो सभा आलोचना देखीचु बस शुणुली आमे माने आलोचना क्षेत्र में सरस्वती भाई गोटे निर्दिष्ट जगह क्षेत्र को नहीं जाऊँ जे कर दलित कथा पछुआवर्ग कथा चिंता कर जाऊे किंतु पाखे नथिला सी पटामुंडेर बहुत कथा चिंता करुले आलोचना करुले कहना गले आम गोटे कथा देखुचु घटना घटुचे कहवाक बेले बेले आम मोर 18-20 वर्षर अभिज्ञता पटामुंडे विषय आम मन में भावु ए कथा कहले मोर लाभ केते क्षति केते आम कहूँ आम कहीं खराब भाव संकट आसे एवं तापर भूल जितना होची मतलब जानना सत्य आम ग्रहण कर रही जाऊ एभली घटना बहुत अच्छी कारण ये समाज में ज्ञानी गुणी माने जो माने समाज को दिग्दर्शन दिखती चिंता प्रकट करती से समाज क्षेत्र में गोटे नीति के अन्याय को होता जगह जब मुह कर न कहती से समाज आज पथग्रस्त तेणु से क्षेत्र में मुझे देखी सरस्वती भाई से पछगुचा पचारती पूछते जब कहले आसो ताल सांग कहीं घटना घटी ब्लक घटी तहसिल घटी कहीं गोटे राजनैतिक क्षेत्र में गोटे अणदेखा कलाकार जिन प्रकृत गोटे प्रत्येक यही जगह हवा कथा कहीं जानी कहवा खबर कागज देवा पेपर दवा तेज से कुंठा प्रकाश करते देखी से व्यक्ति पटामुंडे किसी थे आम कहना नहांती आज गोटे सका गोटे सभा थी जो तुम आसवा डेरी है समस्ते पटामुंडे को बुद्धिजीवी पंडित सर आरंभ थेलु साढ़े 12 बेला आईली ये कथा संपर्कित पड़ी था मीटिंग बाहर केतना कथा आलोचना है से आलोचना कहूली सर आम मैंने जो मैंने अच्छे से पटामुंडे बेले बेले मन गोटे आप सभा समिति कहते नो मैच लैंड आम नो मैच लैंड या जानू गोटे घटना घटुची यहीटा कहले हम कि बेले बेले आम कह पछगुचा जाणी पछगुचा पचारे विभिन्न असुविधार कथा दुआई कहते कि आम क्षेत्र हो जो घटना घटुचे आम क्षेत्र में जो ठीक कथा ठीक म्यूनिसिपालिटी पाखर आरंभ कर पटामुंडे सामाजिकता पाखर आरंभ कर पटामुंडे राजनीतिक क्षेत्र में कौटी प्रतिबंधक जो गोटे प्रत्येक ठिया कथा न हो अलग प्राय क्षेत्र हो कि कौटी समस्या आसू
ଆମକୁ ପଛମୁଣ୍ଡା ନାହିଁ ଆମେ କହୁଛୁ ସଫଳ ମଧ୍ୟ ହଉଛୁ। ପ୍ରତିବାଦର ଯେ ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଉପସ୍ଥାପନ କରନ୍ତୁ ଆଜି ନହେଲେ ବି 4 ବର୍ଷ ପରେ ଉଠିବ। ଆମେ ଦେଖିଛୁ ଜିନିଷ ଆମକୁ ହେଇଗଲା କହିବା ବିରାଟ ଜିନିଷ କହିବାକୁ ପରି ଉପସ୍ଥାପନ କର। ମୁଁ ଗୋଟେ କଥା ଉଦାହରଣ ଦେଇକି କହିକି ମୋ ବକ୍ତବ୍ୟ ଶେଷ କରିବି। ଯେତେବେଳେ କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ାକୁ ଟ୍ରେନ୍ ଲାଇନ୍ ଆସିଲା, ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି ପାସେଞ୍ଜର ଗାଡ଼ି ଚାଲୁ ଟ୍ରେନ୍ ଲାଇନ୍ ଆସିଲା, ଆମେ ରାହାମା ଜଗତସିଂହପୁର ଦେଇ ପାରାଦ୍ୱୀପ ଯାଉଥିଲୁ। ହଟସ୍ପୁର ପ୍ରଥମେ ହଟସ୍ପୁର ଆସିଲା କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଦେଇକି ପାରାଦ୍ୱୀପ କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ପ୍ଲାଟଫର୍ମ। ଆମ ମନରେ ଗୋଟେ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠିଲା, ଯଦି କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଦେଇକି ରେଳ ଲାଇନ୍ଟା ଯାଉଛି, ଏ ଟ୍ରେନ୍ ଲାଇନ୍ଟା ରେଳ ଲାଇନ୍ ଯଦି ପାରାଦ୍ୱୀପ ବନ୍ଦରରୁ ଧାମରାକୁ ଟଚ୍ କରାଯାଏ ପଟାମୁଣ୍ଡି ଦେଇଯାଇପାରିବ। ପଟାମୁଣ୍ଡି ଏ କଥା ସଭା ସମିତି ହେଲା, ଆମ ବିକାଶ ପରିଷଦ ଆଲୋଚନା କିଛି କହିଲେ ବିରାଟ କଥା ବିରାଟ ଜିନିଷ ମନେ ଆସେ। କିନ୍ତୁ ତତ୍କାଳୀନ ସାଂସଦ ଥିଲେ ବୈଜୟନ୍ତ ପଣ୍ଡା ମହୋଦୟ, ପୁରା ମେଡିକାଲ ରିଭ୍ୟୁ ମିଟିଂରେ ଆସିଥିଲେ ପଟାମୁଣ୍ଡି। ଆମେ ଯେ ଖବର ପାଇ ମେଡିକାଲ ରିଭ୍ୟୁ ମିଟିଂ ସାରିଲେ ଓହ୍ଲେଇଲେ ଡାକବଙ୍ଗଳା ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ। ବୈଜୟନ୍ତଙ୍କୁ କହିଲୁ ଆମ ପାଖକୁ ଆସିଲେ, ଆମେ ତାଙ୍କୁ ଦେଖା କଲୁ, ଏ କଥା ଆଲୋଚନା କରୁ। ସେ ଗୋଟେ ପ୍ରଶ୍ନ ସେ କହିଲେ, ଏ ଯୋଉ ରେଳ ଲାଇନ୍ କାମ ଚାଲିଛି ସେ ତ ସରିଲେ ଏ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। ମୁଁ କହିଲି ଶୁଣ, ଆପଣ ପାର୍ଲାମେଣ୍ଟରେ ଏ କଥା ଉପସ୍ଥାପନ କରନ୍ତୁ ଯେ ପାରାଦ୍ୱୀପ ବନ୍ଦର ସହିତ ଧାମରା ବନ୍ଦରକୁ ରେଳ ଲାଇନ୍ର ସଂଯୋଗୀକରଣ କରାଯାଏ। ପାରାଦ୍ୱୀପ ବନ୍ଦର ସହିତ ଧାମରା ବନ୍ଦରକୁ ରେଳ ଲାଇନ୍ ସଂଯୋଗୀକରଣ କରାଯିବ, ତ କୋଉ ମାନେ ଦେଇଯିବ? এইপটে ଆଉ ବାଟ ନାହିଁ। ଆପଣ ଏଟା ପାର୍ଲାମେଣ୍ଟରେ ଉପସ୍ଥାପନ କରନ୍ତୁ। ସେଇ ବର୍ଷ ମାର୍ଚ୍ଚ ମାସ 27 ତାରିଖରେ ବଜେଟ୍ ଅଧିବେଶନରେ ତତ୍କାଳୀନ ସାଂସଦ ବୈଜୟନ୍ତ ବାବୁ ପାର୍ଲାମେଣ୍ଟରେ ଉପସ୍ଥାପନ କଲେ। ଏଠି ତାର ସର୍ଭେ କରାଯାଉ ଏବଂ ଏ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ପାଇଁ ମିନିମମ୍ 400 କୋଟି ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ ହେବ ବୋଲି ଉପସ୍ଥାପନ କଲେ। 45-46 ବକ୍ତବ୍ୟ ଦେଲେ। ଆସିଲା ଖବରକାଗଜରେ ଆମେ ପଢ଼ିଲୁ, ତାଙ୍କୁ ଯାଇ ଦେଖା କଲୁ, ଦେଖା କଲୁ, କହିଲୁ, ବଧେଇ ଜଣେଇଲୁ। କହିବାର କାରଣ ହେଉଛି କଥାଟା, ଏ ଶ୍ରଦ୍ଧାଞ୍ଜଳି ସଭାରେ ଏକମାତ୍ର କାରଣ ହେଉଛି ଆମେ ବେଳେବେଳେ ଭାବନା ଭିତରେ ଆସେ এই ଯେଉଁ ଜିନିଷଟା ଆଜି ଉଠିଲା, ସାଂସଦ କହିଲେ ପାର୍ଲାମେଣ୍ଟରେ ରେକର୍ଡ ହେଲା, ସର୍ଭେ ପାଇଁ ଆସିବ, ତା ପରବର୍ତ୍ତୀ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ବିଲ୍ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେବ। ଆମେ ଯେଉଁଟା କହିବା ସେ କହିବା କ୍ଷେତ୍ରରେ ମନ ମନେ ଭାବନା ଆସେ, ଏଇଟା କହିଲେ ହେବନି, ଆମେ କାହିଁ କହିବା, ଏ ଜିନିଷଟା ହେଉଛି ଆମେ କହିଲେ କେତେ ଦୂର ସଫଳ ହେବ। ତା ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ, ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ, ସାମାଜିକ ସମସ୍ୟା ପାଇଁ, ଆମମାନଙ୍କ ସମସ୍ୟା ପାଇଁ ଯାହା ଘଟୁଛି ତାକୁ ଆମେ କହିବା, ଯେଉଁଟା ଅନ୍ୟାୟ ଘଟୁଛି ପ୍ରତିବାଦ କରିବା ଏବଂ ଯେଉଁଟା ଆମ ପାଇଁ ଆବଶ୍ୟକ ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ତାହା ମଧ୍ୟ କହିବା। ଯେଉଁ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆମେ କହୁଛୁ ସେ କ୍ଷେତ୍ରରେ ସବ୍ୟସାଚୀଙ୍କ ପାଖରେ ଏ ଜିନିଷ ସମସ୍ୟା ଥିଲା। ଆମେ ଯଦି ପଟାମୁଣ୍ଡିରେ କିଛି ଏକାଠି କହିବାକୁ ଯାଉ, ଆଗ ଧାଡ଼ି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆମେ ଯାଉ ଡାକୁ, ଆଜି ବେଳେବେଳେ ବାଣୀ ଡାକୁ କି କମ୍ପ୍ୟୁଟରକୁ ଡାକୁ, ଆମ ସାଙ୍ଗେ ଯାଆନ୍ତି, ବିଭିନ୍ନ ସହସଭାପତି ପାରେଶ୍ୱରକୁ ଡାକୁ, ଯାଆନ୍ତି, ପ୍ରଫେସର ମଧ୍ୟ ଯାଆନ୍ତି, କହିଲେ ଯିବେ। କିନ୍ତୁ ସେ ସମୟରେ ମଧ୍ୟ ସବ୍ୟସାଚୀ ହେଇଥିଲେ ଆମେ ଖବର ଦେଲେ କୁହନ୍ତି। ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ଫୋନ କରିକି ଯଦି ବଜାର ଘାଟରେ ଦେଖାଯାଏ ଗାଡ଼ି ନେଇକି ଯାଉଥିବେ, ଆସୁଛି ଗାଡ଼ି ଅଟକି ଯିବେ, ମୋତେ ସେ ଜାଗାରେ କ'ଣ କପିଲା ତାକୁ ବୋଲେ ହଁ ଭାଇ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି ଟିକେ କଥାବାର୍ତ୍ତା। ତେଣୁ ଆଜି ଯେଉଁ ଶ୍ରଦ୍ଧାଞ୍ଜଳି ସଭାରେ ଆମେ ତାଙ୍କ ଯେଉଁ ସ୍ମୃତିଦାନ କରୁଛୁ, ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ଜିନିଷଟା ଥିଲା ଡେୟାରିଂନେସ୍, କହିବା ଅଧିକାର, ଠିକ୍ ଜାଗାରେ ଠିକ୍ କଥାଟା କହିବା, ସେଇ ଚିନ୍ତା ଆମମାନଙ୍କ ଭିତରେ ରହିବା ଦରକାର। ସଭା ଆୟୋଜନ କରିଥିବା ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଖରେ ଯେଉଁମାନେ କରୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଅଛି, ଆଉ କହିବା ଦରକାର। ଆମେମାନେ ଯେଉଁମାନେ ଆସନ୍ତାର ଭଲ ପାଇକି ବସିଛୁ ସେଇ ଜିନିଷଟା ଆମ ଭିତରେ କିଛି ରହିବା ଦରକାର। ଏତିକି କହିଲେ ତାଙ୍କ ଆଜି ସ୍ମୃତିଚାରଣ ସଭାରେ ଶ୍ରଦ୍ଧାଞ୍ଜଳି କରିବା, ସମ୍ମାନ ଦେବାଟା ଆପଣଙ୍କ ରହିବ। ଏତିକି କହି ଏଇ ଆହ୍ୱାନ ଦେଇ ମୋର ବକ୍ତବ୍ୟ ଶେଷ କରୁଛି ଏବଂ ସବ୍ୟସାଚୀ ଭାଇଙ୍କ ପ୍ରତି ଶ୍ରଦ୍ଧାଞ୍ଜଳି ଜ୍ଞାପନ କରି ତାର ପରିବାର ପ୍ରତି ଉତ୍ତର କାମନା କରି ମୋର ବକ୍ତବ୍ୟ ଶେଷ କରୁଛି। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଧନ୍ୟବାଦ ଗୋପୀନାଥ ବାବୁ।